جاوید صاحب کیا آپ اس سے ایگری کریں جو علی یہ کہہ رہے ہیں؟ اور ٹرمپ نے تو خود اعلان کیا تھا کہ یو ایس ول لفٹ نیول بلاکیڈ، لیکن اس کے بعد یہ رپورٹس آ رہی ہیں ایران کی طرف سے، پوری دنیا کی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا، دا نیول بلاکیڈ از اسٹل ان پلیس اینڈ شپس آر ریسیونگ اسٹاپ وارننگس اینڈ ڈینائل آف پیسج فرام سینٹکام۔ تو یہ جو سپر پاور ہے یہ فیس سیونگ کے لیے ہے یا ہم ان کا اس کو نان سیریسنس بھی سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے نان سیریسنس تو نہیں ہے. بیسکلی یہ جو ایشو ہے ایران اور یو ایس کانفلکٹ، یہ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اوبیسلی جب یہ جنگ شروع کی گئی تو اس وقت تو اوبیسلی یہی جو نیوکلیئر کا ایشو تھا، میسائل پروگرام تھا اور پراکسیز کے حوالے سے ایک تحفظات تھیں، بٹ پرائمرلی نیوکلیئر پروگرام تھا. لیکن جب یہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھی، ہم نے دیکھا کہ جو آبنائے ہرمز ہے دیٹ بیکیم دا مین ایشو، اور ابھی بھی میری نظر میں وہی ایشو ہے. تو پہلی بات تو میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے جو کہ ویری ویل کنیکٹڈ ہیں اس سارے پروسیس سے میں بتا سکتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ تو ڈیولپ ہو رہی ہے، اٹ از آلموسٹ دیئر. لیکن یہ ہے کہ کچھ جو اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں بہت سارے، بیکاز ایک طرف کہا جاتا ہے کہ سینکشنز لفٹ کی جائیں، پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو ان کے اثاثے منجمد ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، نیوکلیئر کے حوالے سے جو ڈسٹ ہے یا یورینیم ہے اس کو کہاں پہ لے کے جایا جائے. پھر وہاں پہ کہا جاتا ہے ایران کی طرف سے کہ دیکھیے لیبنان کے اندر جو ہے وہ سیز فائر ہو. تو اس میں دیکھیے اٹس ناٹ جسٹ ویری اسٹریٹ فارورڈ. آپ نے جب لاسٹ ٹویٹ دیکھی ہوگی، لاسٹ تو نہیں، جو ریسنٹ فیلڈ مارشل صاحب کے وزٹ کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تفصیلی پوسٹ لکھی، اس میں انہوں نے تمام جو گلف ممالک کے صدور تھے، پریزیڈنٹس تھے، ان کا ذکر کیا. تو یہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں. دیکھیے جب ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس نے ریٹیلیٹ کر کے گلف ممالک کو بھی انسیکیور کیا، تو obviously وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. جب آپ لیبنان کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیبنان کے اندر جو حزب اللہ ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا وہ پی پی کے ہٹیں گے کہ صرف اسرائیل سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیز فائر کر دے؟ سیز فائر اگر ہوگا تو کیا حزب اللہ جو ہے وہ اوپن رہے گی؟ سو there are a lot of questions which need to be answered. I think اسے کہتے ہیں پینڈوراز باکس کھلا ہے اس جنگ کے بعد، اور بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بیچ میں آ گئے ہیں. اور آئی تھنک کوشش یہ کی جا رہی ہے پھر کہ جب اس کو پیس کی طرف جایا جائے تو ان تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. پرائمرلی جب آبنائے ہرمز کھلتی ہے اس حد تک تو ایگریمنٹ ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو فیوچرسٹکلی ایڈمنسٹر کون کرے گا. کبھی کہا جاتا ہے کہ ایران چارج ٹول، کبھی کہا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ انوائرمنٹل فی لی جائے گی. پھر کچھ دن پہلے ہم نے عمان کی طرف سے دیکھا کہ ان کے درمیان کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایران اینڈ عمان، بیکاز جو واٹر ہے یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اس میں دونوں ممالک کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. اس چیز کو اگر ڈیولپ کیا جاتا ہے تو جی سی سی ممالک کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ تو میری نظر میں یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اور آئی تھنک صرف اتنا کافی نہیں ہے. سیز فائر کا جہاں تک تعلق ہے، کیا 60 ڈیز کے لیے ایکسٹینڈ ہوگا؟ جاوید صاحب آئی پلیز ہولڈ یو ہے، اور میں ایک ایکسٹریکٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک سی این این کے ایک آرٹیکل کا، اور پھر آپ سے بھی اور علی سے بھی مجھے اس کا جواب چاہیے. یہ لکھا گیا ہے کہ ایمرجنگ ایران ڈیل رسکس شیٹرنگ نیتن یاہوز لیگیسی when Israeli and American fighter jets struck Iran on February 28th. President Trump and Prime Minister Netanyahu celebrated each other's historical descents. 3 months later, what began as a joint military campaign appears to be ending as an American-led diplomatic process in which Netanyahu finds himself largely sidelined. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ادارے لکھ رہے ہیں کہ اسرائیل سائڈ لائن ہو رہا ہے یا اسرائیلی لابی سائڈ لائن ہو رہی ہے، اور پاکستان کا اس میں بہت پرائم کردار ہے. ہاؤ دا ادر فیکٹرز اور دا اسٹیک ہولڈرز دے آر گوئنگ ٹو ڈائجسٹ دس دیٹ اسرائیل از بینگ سائڈ لائن؟ جاوید صاحب آف کورس ہم یہ جانتے ہیں کہ پرائمرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ who is and appears to be and wants to be seen as being in control. اسرائیل کا انفلوئنس ان پہ ہے ڈیفینیٹلی، کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بہت اسٹرانگ اسرائیلی لابی بھی ایگزسٹ کرتی ہے واشنگٹن میں. سینیٹر لنزی گرام کا نام آپ سنتی رہتی ہیں، وہ بھی آتے ہیں. آئی پیک از اے ویری انفلوئنشیل باڈی ان دا واشنگٹن. تو یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ
उनके इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे, बिल्कुल ही साइड लाइन हो जाएगा इजराइल, ये तो थोड़ा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। लेकिन ये कि इतना ऑब्वियस रोल इजराइल का जितना भी कम होगा इस रीजन में, तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे ममालिक जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इजराइल के हवाले से, वो इट विल बी गुड फॉर देम। तो इजराइल का साइड लाइन होना ऑब्वियसली इट्स नॉट समथिंग ऑफ कंसर्न फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। मेरी नज़र में तो इस वक्त इस मसले का हल यही है कि जो आपना हुर्मुज़ को ओपन करने के ऊपर तो एग्रीमेंट है, लेकिन उसको फ्यूचरिस्टिकली कंट्रोल कैसे किया जाएगा, इस पर अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आई थिंक दैट विल, इट्स इररेलेवेंट वेदर इजराइल इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड। लेकिन दूसरी बात ये है कि देखिए इसमें जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जिस तरह से यूरेनियम है या न्यूक्लियर है, इसको कहा गया है कि डिफर किया जाएगा। मेरी नज़र में वो सीक्वेंस का मसला है, ये नहीं कह रहे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जी जावेद साहब, न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर आप क्या बात करेंगे? क्या ये डिस्कस हो रहा है? क्योंकि जब भी अमेरिकन ये कहते हैं कि हम लोग इसके ऊपर एक हद तक कंसेंसस क्रिएट कर चुके हैं, तो ईरानियों का बयान आ जाता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। क्या इसको इंटेंशनली अनक्लियर रखा जा रहा है, और क्या ये मामला भी मुआहदे तक पहुंचेगा? जी, मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है जी, ये मसला तो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है। कुछ पब्लिक पोस्चरिंग में ऐसा होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स कभी कभी दी जाती हैं जो परहैप्स लोकल कंजम्पशन के लिए हो सकती हैं, मसल फ्लेक्सिंग के हवाले से एक पोस्चर लेते हैं, बट इंटरनली उनको भी पता होता है कि ये मसला जो है वो हम रिजॉल्व कर चुके हैं। और आई बिलीव मेनी टाइम्स डिप्लोमेसी में ये नॉर्मल है कि आप पब्लिकली कुछ कहते हैं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि चाइना के साथ मुलाकात के बाद भी और वैसे भी रशिया के साथ भी डिस्कशंस के बाद आई थिंक ईरान इस चीज पर तो कंसीड कर चुका है कि वो न्यूक्लियर यूरेनियम है उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा जब JCPOA हुआ था उस वक्त तो टनों के हिसाब से यूरेनियम जो है वो इन्होंने ट्रांसपोर्ट कर दिया था। तो अब अगर कुछ किलोग्राम्स हैं तो मुझे नहीं लगता, लॉजिक तो इस चीज को तस्लीम नहीं करता कि आप इसको वो इशू बना लेंगे। इट विल नॉट बी ए मेक और ब्रेक इशू। मेरी नजर में ये इशू ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, पर उसको वो पब्लिकली एडमिट नहीं करेंगे शायद, बिकॉज ऑफ कोर्स इट माइट हैव अ रिपरकशन डोमेस्टिकली। असल में इशू जी आपना हुर्मुज़ ही इस वक्त है, और वो भी इस हद तक तो रिजॉल्व हो चुका है कि बोथ साइड्स हैव एग्रीड कि इसको ओपन करना है। लेकिन ओपन करने के बाद का जो राह अमल है, जो फ्रेमवर्क है, वहां पे डिस्प्यूट अभी भी है। दूसरा, लेबनान की जब बात की जाती है तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि लेबनान के हवाले से एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। ईरान अगर ये चाहता है कि सीज फायर लेबनान में हो तो फिर ईरान को भी चाहिए कि वो हिजबुल्लाह और हमास जो उनको सपोर्ट करना छोड़े, ताकि वो उस इलाके में अगर मौजूद रहेंगे तो फिर कैसे ये मसला हल होगा। यानी दिस सोल्यूशन कैन नॉट बी डन यूनिलैटरली, इसका बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, आप जानते हैं, अली साहब भी जानते होंगे कि जो यमन में अगर हुतीज का जिक्र करें, या आप इराक में चले जाएं या लेबनान में चले जाएं, ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको कुछ असेसमेंट्स के मुताबिक सपोर्ट हासिल है ईरान की। क्या वो है या नहीं, ये चीज ऑब्वियसली आप खुद अपने इस पे रिसर्च कर लीजिए, बट उस चीज को आप यूनिलैटरली फिनिश नहीं कर सकते। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लेबनान में सीज फायर हो जाए लेकिन हिजबुल्लाह मौजूद रहे और वो अटैक करते रहे। इजराइल से पूछें तो वो कहते हैं वो हम पे अटैक करते हैं, और जो अगर आप हिजबुल्लाह को पूछे तो वो कहते हैं हम तो रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो इजरायली ऑक्यूपेशन को। तो ऑब्वियसली ये एक ऐसी थोड़ी पेचीदा सिचुएशन है कि ये हम इसको पब्लिकली या मीडिया में डिस्कस भी करें तो गालिबन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बट मैं आपको इसलिए इस पे जस्ट आई एम टचिंग अपॉन इट जस्ट टू गिव यू एन इंडिकेशन कि जो डिस्कशंस हैं वो काफी वाइड रेंजिंग है। उनमें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पब्लिक डोमेन में या मीडिया डोमेन में डिस्कस नहीं हो रहे, but to have a long lasting holistic peace, उन इश्यूज को एड्रेस करना जो है वो जरूरी है। और मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी यही चाहेंगे कि कोई ऐसी डील हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो। आई थिंक उसमें फिर इजराइल या ना हो वो एक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन मेरी नजर में मैं समझता हूँ अमेरिका इज मेकिंग सीरियस एफर्ट्स। और हम तो क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, मेरी नजर में पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप इस वक्त तारीख की अपनी बेहतरीन जंक्चर पर है। आज भी आपने देखा कि जो इवन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान एंड अमेरिका डेवलपिंग अ गुड फ्रेंडशिप। इससे पहले आपको याद होगा जब बात की जाती थी तो पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव लाइट में बात होती थी, चाहे वो तुलसी गबार्ड की स्टेटमेंट हो या और भी उनके ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से आते थे। अब अगर आप देखिए तो प्रेसिडेंट ट्रंप वो कहते हैं
Pakistan is fantastic. They have done a tremendous job. Field Marshal is my favorite Field Marshal. Prime Minister is doing well. अगर आप यहाँ पे चले जाएं तो उनकी तो मार्को रूबियो की मीटिंग होती है जब इस अकदार से, तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. अगर आप उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ वॉर से उनकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान एंड यूएस आर डेवलपिंग अ गुड फ्रेंडशिप. मार्को रूबियो ने इंडिया में भी जाके उनको बहुत प्रोवोक किया इंडियन प्रेस ने, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की. तो मैं समझता हूं इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी, और अमेरिका इज वेरी सिंसियर इन ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट पीस. ईरान की तरफ से भी जो है वो एफर्ट्स की जा रही हैं, लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली जो डिले है वो उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग आपके लिए है और हमारे लिए है, स्पेशली दोज ऑफ अस हु वांट पीस टू डेवलप. डिले होता है तो ऑफ कोर्स हमारे असेसमेंट्स, चाहे वो हम नेशनल मीडिया पे कर रहे हो या इवन इंटरनेशनल मुबस्सिरीन जो है जो बात करते हैं उसमें कुछ फ्रस्ट्रेशन, बट आई डोंट थिंक वी शुड लूज होप. डिप्लोमेसी इज कंटिन्यूइंग और इंशाल्लाह वी विल. बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.